إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم ثم المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نرجي اسمه خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالمري سيد محمد نووي بن عمر البندري سيد الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan pada setengah riwayat palu akan kanak-kanak itu
apabila sampai umurnya itu 13 tahun atas meninggalkan sembahyang, yaitu yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dahulu itu. Dan sunat daripadanya hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tahrirul Maqal pada membicarakan adabul atfal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyu'addiba ahadukum waladahu bisutin khairun lahu min ayyatasaddaqa anhu bisa'in. Artinya bahwa mengajar adab seseorang kamu akan anaknya dengan memalu akan dia dengan cemeti, yaitu terlebih baik baginya daripada berbuat sedekah daripadanya dengan satu gantang fitrah. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita cara pengajaran kepada anak atau cara mendidik anak, yang diantaranya adalah sunat apabila anak itu sudah berumur 13 tahun namun kada melaksanakan sembahyang dan puasa atau kewajibannya, maka dianjurkan abahnya memukul. Ini didasari dengan beberapa hadis Nabi, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Ghazali yang lewat, termasuk hadis yang menjelaskan bahwa dalam rangka mendidik anak, memukul dengan cemeti itu lebih baik daripada bersedekah satu gantang fitrah gandum. Kemudian ada lagi riwayat dari Syekh Suyuti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu abdan allaqa fi baitihi sutan yu'addibu ahlahu. Merahmati Allah Ta'ala akan hamba yang menggantungkan di dalam rumahnya akan cemeti karena mengajar adab dengan dia akan ahlinya. Di sini harus kita pahami secara pokok atau secara substansial, bahasa orang sekarang, secara isinya. Jangan dipahami dulu soleh dengan beberapa keterangan tadi bahwa mendidik anak itu harus memukul, itu salah. Itu salah benar. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan mendidik anak itu harus dipukul dengan kayu atau cemeti bila inya kada dapat atau kada maasi, itu kita berada di negara Indonesia. Lah, negara kita negara hukum. Yang masing-masing negara itu punya hukum negara masing-masing. Di negara kita, hukum menjelaskan bahwa tidak boleh berbuat kekerasan terhadap siapapun, baik kepada anak, ataupun kepada istri, ataupun kepada suami, ataupun kepada manusia yang lainnya. Apabila terjadi perbuatan kekerasan itu, maka yang bersangkutan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, maka orang yang melakukan kekerasan itu akan diproses secara hukum, sekalipun orang tua, sekalipun istri, sekalipun suami, sekalipun anak. Inilah hukum di negara kita.
Jangan berpikir kalau itu caranya hukum kita bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Aku menuruti ujar Rasulullah. Anak bila kada mendidik anak itu harus dipukul dengan cemeti. Mendidik anak itu bila kada sembahyang harus dipukul. Bujurkah hadis itu sahih? Kita akui benar. Lah, jangan beralasan nih Nabi menyuruh mukul. Kadang itu pahamannya salah. Pahamannya itu satu. Karakter manusia itu berbeda salah. Karakter, tahu karakter ya? Sifat dan tabiat manusia itu berbeda. Orang Arab dengan orang kita itu beda benar. Daerah panas, dimanapun daerah panas benar, itu kondisi alamnya membentuk kepribadian orang-orang yang hidup di daerah panas itu dengan keras. Keras. Coba kita lihat daerah panas itu pada umumnya adalah Afrika. Afrika. Panas. Jazirah Arab itu panas. Karena kalau di Indonesia ini daerah panas mungkin di Madura lah. Madura itu panas. Nah sehingga alam sedemikian rupa membentuk kepribadian manusia. Lalu manusianya itu keras-keras. Di Indonesia daerah yang terkenal lingkungannya lembut dan memang dibentuk oleh alam lingkungan, Bandung. Rata-rata orang Bandung itu lembut. Kebanyakannya lembut. Orangnya kulitnya lembut, orangnya lembut, termasuk tarik ke daerah apa? Ke daerah Solo. Orangnya lembut-lembut. Kenapa? Dibentuk oleh lingkungan dan situasi alam. Karena Bandung itu benar daerah dingin. Kita ini oleh sebagian orang dingin. Apalagi di daerah pegunungan di Nateh, Birayang terus dingin benar. Karena parak pegunungan. Di Pagat tuh dingin benar. Kada sedingin kita di sini. Tapi kalau hidup di Bandung lebih dingin lagi benar. Kenapa? Suasananya adem, kada panas. Rata-rata orangnya kulitnya bagus benar. Kada hirang, rata-rata kulitnya putih. Orang Bandung. Kemudian karena kada panas, orangnya kadang-kadang lembut. Coba kita rasakan, bila inya musim panas kita nih, anak bahasa sarik kada? Are, anak bahasa sarik kada? Anak bahasa sarik. Lah, karena dalam bahasanya dalam ilmu psikolog ngarannya, dalam ilmu kejiwaan bahwa manusia ini karakternya bisa dibentuk oleh lingkungan. Bagaimana Banglon? Banglon, Angoy itu di mana alamnya hijau, ini jadi hijau. Di mana alam, bila alam nang dihinggapinya itu coklat, awaknya jadi coklat salah. Bila lingkungannya kuning, awaknya kuning. Kenapa? Bonglon, Angoy beradaptasi dibentuk oleh lingkungan. Itulah manusia yang disebut oleh orang Jawa watok, bukan watak. Karena manusia ada watak, ada watok. Lalu karena kehidupannya keras benar, kadang-kala mendidik lembut. Paham salah? Kadang-kala mendidik lembut karena memang daerahnya alamnya alam keras. Paham ya? Karena alam keras. Lalu cara mendidiknya pun dilihat keras, padahal kada.
sesuai alamnya itu biasa aja selesai. Tapi ketika teori itu dibawa ke alam lembut, kasar banget. Paham salah? Itu kasar banget. Nah kita orang Indonesia ini Banai terkena di luar negeri, kali lagi, orang Indonesia itu terkena di luar negeri adalah ramah tamah, lembut dan ramah tamah. Maka ketika dibentuk atau dididik dengan kekerasan kada layak. Jadi kamu mengaji kada dapat ting isok ampe hamgap. Beh kada ampe. Di mamai aja behemat panas talinga ampe mai ulun kada sanggup sekolah pesantren. Guru penyarikan banget. Ya kada? Belum main bawal, main rotan belum lagi. Nah di sini pulang Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam riwayatnya, Allah merahmati seseorang nang di rumah ada begantungan cemeti rotan mana ini agan memukul ini dirahmati Allah Ta'ala, takutan kanan melihat pemukulnya gitu rotan. Ayo. Kenapa? Karena karakter mereka, cara mendidiknya harus kayak itu. Apa nangkai ini harus kita terapkan ke sini. Intinya, Banai, didiklah anakmu dengan cara begini, dengan cara karakter masing-masing, asal pendidikan itu hasil. Pendidikan itu hasil. Nah kalau memang ikam harus dipukul, hanyar maasi ya mau kada mau dipukul bener. Kan gitu. Umpama aja. Ini dipadai lah bagus-bagus sudah bener. Jangan lagi lambat datang ya, kalau jangan lagi lambat datang kecuali ini. Sudah masih jadi masih. Dihukum, disangsi nang ringan. Besuwis itu ringan aja, mana berpahala. Ya kalau ringan aja Allah rahmat. Ringan aja. Nah kaina digundul sudah. Tahapnya ini digundul nih. Lamun kada digundul bener. Nah iya mun maacang pacang maasi dipukul nih dipukul. Mun pacang baaduan ke polisi baik diambihi bener. Pulang dah, mbak nampak, himmat dah, himmat aja. Kenapa? Kan prosesnya tuh nah sudah kada masih jua, ya sudah daripada mengalihi jua. Pukul jarak, lain kita negara hukum mana? Negara hukum. Kayak lagi jangan dibenturkan dengan hadis ini. Aku mengamalkan hadis Nabi, mukul apa-apa. Ini mau nyari ke aku sama aja nyari ke Rasulullah. Ikam murtad. Nah, ya amdo. Salah memahami ngarannya. Isi hadis penekanannya adalah masalah pendidikan. Mendidik itu ada teorinya, ada caranya. Caranya berbeda dengan orang daerah keras dengan daerah lemah. Sebagaimana orang daerah keras kadakawa diterapkan teori lemah, nangka itu juga orang daerah lemah jangan dipakai teori keras. Kerja dipakai. Kenapa ujung-ujungnya Banai nangka itu sama aja hukum selai maling ditangkap, hukum Islam di dalam hukum Islam mana dipotong. Paktau ya dahu, potong tangannya. Mana benang dipotong? Mulai jari Banai maling kamu menurut hukum Islam dipotong selainnya mulai jari ini. Potong dulu tangannya. Ini potong habis. Nyanyi di Makkah kamu lihat bila orang potong maling tak? Karena dipotong pulang ke sini. Mana yang potong pulang di sini? Itu maling. Faqda'u aydiyahum. Kita di sini jangan coba-coba motong mana? Kenapa?
lain penerapan hukumnya. Ini kan memakai hukum Islam jar. Kan gitu tuh. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak menghukumkan dengan apa yang dihukumkan Allah, mereka itu kafir. Nang dimaksud penerapan hukum itu untuk apa? Paham salah. Penerapan hukum itu untuk apa? Tahu deh. Hukum itu diterapkan, hukum itu dilakukan, hukum itu ditegakkan untuk apa? Salah. Martawa. Tahu. Supaya apa? Tidak tahu. Supaya apa? Hah? Bukan mengatur kehidupan. Hukum itu ditegakkan, bukan mengatur kehidupan, supaya ada efek jerak. Paham sah? Supaya jerak. Ketahuan orang pada maling nih kayak kamu ketahuan orang digundul kalau aku jadi bening ada lagi di bang alamat jerak aku jerak. Nah ada efeknya ngarannya, ada efek jerak. Jadi penerapan hukum, penegakan hukum itu untuk melahirkan efek jerak supaya ampih melakukan. Paham? Nah sehingga nang penting efek jerak itu ada. Paham salah? Nang inya tuh jarak tipang dah bisa. Nah tinggal melihat salah. Nang sekarang ini memang membingungkan. Kada jarak benar. Makanya hukum lalu hukum itu dievaluasi. Kenapa kada jarak? Contoh, orang maling salah ada nang jarak ada nang kada. Bila nang jarak itu benar amatiran ngarannya, maling amatiran. Hanya mencoba jadi maling bos tertangkap jarak aku jarak dah habis saya ampihnya tu amatiran. Adapun maling profesional itu sudah 3 kali masuk penjaranya. Kenapa baik lagi? Aku langganan penjara liar profesionalnya. Berarti apa? Efek hukum tu kada ada. Itu maling. Sekarang koruptor, salah. Koruptor itu salah. Begitu dihukum, jarak lahnya kada benar. Apa coba ban? Orang koruptor dihukum 4 tahun. Nang dikorupsinya 10 miliar, dihukum 4 tahun. 4 tahun itu jangan bersih salah. Kadang yang bersih benar. 4 tahun tuh ikam paling 2 tahun keluar umat aja. Karena ke ini satu, inya mendapat remisi. Tahu remisi deh. Ya sudah sambil belajar aja. Pak hukum pidana remisi itu adalah potongan hukuman. Nah itu banyak remisi hari raya 17 Agustus hari kemerdekaan sekian dipotong. Ada nang 10 hari benar dipotong. Tergantung siapa nang memberi remisi, negara lewat Kementerian Hukum dan HAM. Oh dipotong sebulan, dipotong 15 hari. Kena Natal dipotong benar. Hari raya dipotong. Pemotongan terus. Karena ketika dia menjalani hukuman 2/3 hukumannya. Sekarang 4 tahun hukuman. 2/3 dari 4 tahun itu berapa, Pak? Berapa? Separuh kan 2. 2/3. 2 tahun setengah berapa? Paham lah? 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah kalau dia berkelakuan baik di tahanan atau di lembaga, dia boleh mengajukan bebas bersyarat. Itu setelah dipotong dipotong ini, oh ternyata dia sudah menjalani 2/3 hukuman. Dia boleh mengajukan bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu ada syaratnya mana?
surat pembakal, surat ini, akhirnya diterima bebasnya. Salah bebasnya 2 tahun, paling 2 tahun bebas. Selebihnya seminggu sekali lapor, karena bebas bersyarat kayak itu salah. Seminggu sekali datang laporan, kada kemana-mana, baik-baik aja lapor, akhirnya apa? Bebas murni. Bebas murni. Ketika orang bebas bersyarat salah keluar, ingat biar kita mengerti hukum. Lalu dia melakukan kejahatan itu kada disidang lagi, langsung masuk aja pulang meneh. Kenapa? Belum diberi keringanan ke ini, kenapa kada digunakan? Masuk pulang. Jaraklah koruptor kada benar. Rumit. Padahal nang bagus boleh, nang bagus aja hukum 4 tahun kah, kadang alih jadi masalah. Tapi nampak dimiskinkan. Semua hartanya ditariki. Kada perlu nang harus keterangan ini itu, maunya ambili hartanya. Mobilnya berapa, ambil. Mobilnya berapa, ambil. Ini ambil, miskin. Jarak aku miskin nang ini. Mulaman hukuman 2 tahun penjara, kayaknya di lembaga ini nyaman aja, kayak restoran ada, umpama ini kawa aja, itu kawa aja, rasanya bener, rasa hidup alam bebas saya cuma di dalam timbok bener. Jarak lah kada. Coba lihat orang sabu-sabu di mana masuk penjara, jarak lah kada. Bepintar benarnya, makanya disambat sekolah, paham lah. Ada nang bepintar masuk penjara, maling sama pemaling bertukar pengalaman. Bepintarnya sabu-sabu kayak itu juga. Begitunya masuk kayaknya bertukar pengalaman benar. Pengalaman sekolah. Nah kadang-kadang ngeri, kok kenapa ada, umpama ada, kawa berjualan sabu-sabu di penjara, kayak apa judulnya? Lah lalu kada ada efek jerak, keluar penjara kada ada jarak. Si A keluar penjara kada ada jarak. Maka sebaiknya hukum itu dievaluasi. Siapa nang mau evaluasi itu, mau ubah produk hukum, ya bukan DPR benar. Itulah fungsinya orang anggota DPR itu. Pak korupsi, pokoknya bila korupsi benar 1 miliar ke atas, hukumannya mini paling rendah seumur hidup. Berapa hari seumur hidup? Lain hukuman sampai mati, lain seumur hidup. Tahu kamri seumur hidup tuh. Ini dihukum jadi seumur hidup. Tahu ya? Ya apa hukum seumur hidup? Bila umurnya 30, hukumannya 30 tahun. Seumur inya hidup. Karena dimaksud seumur hidup. Hukumannya apa? Seumur hidup jar. Umurnya berapa? 60 tahun. 60 tahun tuh dihukum tuh. Nah kadang ngalih-ngalih. Seumur hidup, seumur inya hidup. Ayo sudah korupsi. Bila korupsi di atas 1 miliar ke atas, hukumannya seumur hidup. Kada depang na anomnya korupsi itu. Koruptor na anomnya benar, ada nang umur 20 adalah denda. Nah bener umurnya rata-rata 40 ke atas. Paling ada 30 namanya. Nah yuk 30 tahun penjara. Jangan diberi remisi, tidak ada potongan, tidak ada bebas bersyarat, harus menjalani hukuman bersih
30 tahun. Umurnya 30 udah bener. 60 tahun, separuh hidupnya di penjara, mati kali. Boleh kalau ada penjara udah umur 60 juga lagi. Aturan gitu. Untuk apa? Ifik jerak. Lalu Quran bila maling potong tangannya. Jarak kada. Kita di sini bisa jarak ya benar itu. Beciri ke maling. Nah, potong tangan ini nah. Ada sampai sini nah. Maling itu mana itu ya? Ini gini supan disembunyikannya tangannya tahun orang pada maling. Kawalah dilaksanakan kita di sini. Tergantung mana. Rumit. Kenapa? Karena hukum itu kena adalah masalah kemanusiaannya. Sebagai bujurainya jarak pulang, cuma hak kemanusiaannya direnggut. Ini supan seumuran jarak. Maka ikam nengaran maling ini beciri seumuran, munang paget nih seumuran kada beciri, seumuran kada, seumuran. Tapi bukan maan hukum Quran kada, jelas jerak benar. Nah, lamun kada hendak supan seumuran, jangan jadi maling. Kayak itu maksudnya. Tegas benar, benar hukum Quran kayak itu. Jarak habis saya. Nah, namun kembali hukum kita bukan hukum Islam tetapi hukum Pancasila benar. Yang menganut Undang-Undang Dasar 45. Tapi Pancasila itu kada bertentangan dengan hukum Al-Quran. Walaupun dalam praktik hukum pidana ngarannya, karena Islam bukan hanya bicara hukum pidana, walaupun dalam praktik hukum pidana kita kadang memakai hukum Islam tetapi memakai produk hukum yang dibikin oleh Belanda. Salah produk hukum ini ulahan Belanda, salah biar kamu paham. Nah, pengarangnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bukunya mana kitabnya kamu kandal pada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kandal oleh. Nah, KUHP itu kandal lagi kamu tak. Jadi nang orang ahli hukum, hakim, mana kajiannya nih tak. KUHP itu salah KUHP itu Kitab Undang-Undang Pidana dan Perdata. Siapa yang mulah? Belanda. Karena kita ada Belanda yang mulah. Mbah, tergantung pemerintah ya lagi. Anak mau ubah kah? Itu pemerintah aja. Karena sebagian memang ada benar produk hukum nang hanyar diubah, ini diubah, ini diubah. Nah, maksudnya apa? Kembali maksudnya teori atau metode pendidikan itu disesuaikan dengan kehidupan lingkungan itu sendiri. Orang mana bercocok di sini, kita sakit kalau leh. Ada orang Dayak mana, oma ini digantungi, dijaret di hidung, dicocok ini di sini macam-macam kalau leh. Itu tradisinya kada apa-apa. Coba kita di sini terapakan itu. Nah, sesuai kayak lagi sesuai dengan alam kita. Tinggal cara pendidikan kita di alam Indonesia ini nang kayak apa? Kira-kira benar orang Kalimantan dan orang Jawa tuh beda cara mendidik. Soalnya memperhatikan orang Kalimantan tuh lawan orang Jawa dalam teori pendidikan.
berbeda lawan kita mana. Kamu perhatikan, perhatikan lah. Bukan menjelikan kita mana, tapi menjadi evaluasi lawan kita karena belajar dari kebaikan orang lain. Coba kamu lihat di TP gak apa? Ujung-ujungnya nampak cita-citamu apa ya? Membahagiakan orang tua. Kenapa? Mengulahkan rumah, menaikkan haji, umrah. Padahal ini penyanyi benar. Ini penyanyi. Kita kejarang gitu benar. Kamu cita-cita baca ini kan ada cita-cita anak mengulahkan kuitan rumah supaya kuitan hidup senang bahagia ditolakakan aja. Anda ada jarang. Lihat ya kalau nangnya bukan penyanyi itu lah hagan kuitannya membahagiakan orang tua. Sekarang kita lihat karakter kita ternyata jauh salah. Kayaknya kita kada kayak itu. Kita lebih condong hendak menyamanakan diri kita sendiri. Benar. Padahalnya penyanyi ya. Apa coba? Biar anu solah, biar kita buka, biar kita mengerti kehidupan juga. Di mana-mana solahai yang namanya PSK itu ada. Barabai ada PSK salah? Ada salah? Adalah. Aku solahai biar kada melihat, yakin ada. Setiap daerah ada PSK-nya. Ada PSK-nya. Permasalahannya benar dilokalisasi atau kada. Akhirnya diulahkan tempatkah atau kadakah? Bila diulahkan tempat, lalu ngarannya tempat lokalisasi khusus pelacur. Dulu itu di Jawa Timur, banai Surabaya, lokalisasi yang paling terkenal ada di Jawa. Wah ini dibubarkan dah. Tapinya disediakan dokter, banai apa? Supaya jangan menyebar penyakitnya. Kenapa Kang ada di Surabaya itu? Pada ada tadi nah di otak kada sambat lagi nyambat nah. Di mana-mana benar ada. Di Banjar di apa ada. Masalahnya di lokalisasi atau kada. Kenapa? Orang kebanyakan berbuat itu karena satu frustasi dengan kehidupan. Yang kedua mungkin karena kebutuhan hidup salah. Lalu diteliti asli orang sini kah? Kada sekalinya. Orang pendatang, orang mana orang sini, orang mana orang sini, orang mana orang sini. Kenapa, Pak? Ya karena aku sudah suah didatangi mereka. Tamu kok bener datang berlima, orangnya cantik-cantik, entah apa. Sekalinya buhan itu. Nah, jurang iam dah tak dapat nanggai ini tamu nah. Tapi bagus benar. Aku mencoba berpandir hati ke hati. Aku kada pernah nyari ki. Kalau selama ini beradab aja apa-apa aku sarik. Dicari. Oh ternyata benar pemberitaan membantu kuitan. Kenapa gawian gini? Ulun membantu anak sekolah dan membantu orang tua susah hidup di sana. Jadi penghasilannya dikirim. Gawiannya salah,
Bener? Gawiannya salah, tapi niatnya baik banget. Kamu tahu salah. Ini nengko alam. Anak ikam sekolah apa? Anak ulun sekolah pesantren. Nah, anak kada tahu benar. Kada tahu gawian nang itu. Kenapa inya kada pernah bepadah? Bepadahnya cuma tulak ke seberang pulau bekerja. Kerjaannya apa? Iya kerjaannya melonte. Tahu melonte salah. Orang Jakarta menyambat melonte. Lonte itu ya PSK. Lain kita sini melonta. Hati-hati kamu ke Jakarta. Nah bagaimana jar melonte jar. bahasa Betawi ngayana ya. PSK itu ya lonte. Rian apa jar melonte. Ya kada tahu benar di sini gawian melonte kada tahunya. Mun melonta masih bagus saja ada apa-apa. Tapi mun melonte ini ya. Tapi kenapa? Anaknya sekolah kan? Anak orang sekolah pesantren. Paham? Nang dimaksud itu. Yang dimaksud itu. Mereka dengan keadaan yang kayak ini tetap aja masih mikirkan kenyamanan lawan anak, kenyamanan guitan, bukan untuk pribadi. Ya lah, kita nyaman gak ingat di hutan lah. Jangan bercita-cita, ini kan bercita-cita lah. Kita punya pemilih nyaman, kuitan di bang dulu. Orang Jawa kayak itu ya. Takut di rata-rata gitu. Sekalipun inya bekerja menjual diri bahasa kasarnya sekalipun mama tuh. Boleh juga nih kan nyambat orang juga. Ternyata dia. Itu apa ngalnya? Kadosa kita itu cara mendidik anaknya lalu berbeda salah. Itu hasil didikan nang kuitan benar supaya inya ini kasihan lawan mama supaya bahagiakan mama apa kita jarang mendidik salah napang anak harus sambat bungul ya kayak apa anak pintar pokoknya kamu rahmatnya mentapa bini yang ini andai kamu pikir ulangnya lagi kembang ada setangkai ya mau dididik sudah apa empacang bungul anakku ini anak anak seorang sambat bungulnya nih kamu jar ini ya itu tahu tuh ngeri nih aku kamu ndak ngerti juga nih umak ngeri jurang asa halus peperutan nang sakit seorang juga belak ini bungul siapa nang sakit ada seorang juga ini bagian daripada metode ngarannya metode pendidikan lah jadi itu intinya beda daerah beda cara pendidikan nang penting tujuan pendidikan itu hasil walaupun dengan cara yang berbeda karena kehidupan keras lalu cara mendidiknya pun keras silahkan tapi jangan dibawa kepada alam nang lemah lembut bukahan carikan orang amun nang takana lemah lembut sebenarnya jangan mengajar di wilayah keras juga aduh umpama aja kan orang nang daerah lemah lembut di Indonesia ini bener nang paling terkenal lemah lembut tuh Solo. Umat tekanan nang majar orang nang nyaring bu pandir. Kenapa nyaring bu pandir bener? Iya karenanya berbunyi kapal terus.
Kada bisa berbisik kadinya salah bepandir. Kenapa lingkungannya berbunyi mesin terus. Jadi bila bepandir nyaring, bila bepandir nyaring. Ayo, nyaring ya. Aku bisa itu jer hari-hari nang itu. Kenapa lingkungannya gitu. Bilang tekanan nang gurunya nang hadapin ini guru omak guru songeng aku nih guru. Nah, paham lah masuk lo salah. Intinya itu, ini masalah metode ngarannya, metode pendidikan. Jangan nikam ini aku ya dirahmati Allah ini biar ada pemukul ini pokoknya kok anak pemukul kok gantong nih. Ini ada hadis sejar kitabnya. Oh mah. Jadi bila hendak mengajian, hendak ikam ini nikam pemukul ini nikam nih. Bila pengajian gitu ini diandak pokoknya ini pokoknya bila ada macam-macam akun ada akun sariki aja pucat jauh lebih walau kita nggak ini ya makanya jangan diulah-ulah. Aslinya benar aku kada penyarikan kamu. Cuma diulah-ulah itu. Habis kemudian adapun hak atau hakul mamluk. Habis sudah masalah lain bolang. Adapun hakul mamluk, hak budak sahaya. Wah, ini pembantu kan bahasa kita di sini. Adapun hak budak sahaya atas pemimpin penghulunya itu, maka yaitu beberapa perkara ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.